Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kita baca ratib atas atau hadad? Hadad. Al-Fatihah ila hadratil habibi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala thumma ila ruh Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad usulihim furuhim an Allah taghashahum birrahmati wal maghfirah. Sabakumullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان يومنا هذا إلى يوم الدين وعنا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي أن الله عن درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين ودنيا الآخرة الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ويلحقنا بهم بخير وعافية ولا الفاتحة. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلي درجات في الجنة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المتاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا الله معاملاتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديارنا وأنفسنا أموالنا وأولادنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala, selamat kita berjumpa pada petang ni. Semoga Allah ampun dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar, bukan palsu. Jadi, supaya Allah Ta'ala jadikan kita dapat jadi insan yang baik, yang benar-benar baik, yang di sisi Allah Ta'ala baik. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala lunturkan segala kepalsuan dari diri kita, supaya Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang sebenar-benar tulen, yang sebenar-benar takut kepadanya. Kita mohon kepada Allah Rabbul Alamin yang Maha Kuasa, supaya mengubah keadaan kita, dapat kita menjadi hamba yang patuh dan takwa kepadanya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dengan rahmat Allah Ta'ala karuniakan kita sekalian akan husnul khatimah, dapat mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Sambung baca kitab kita sampai pada muka surat 7.
sampai pada perenggan. Dan jangan berkata ribah atau namimah. Baik ya. Dan jangan berkata ribah atau namimah. Ribah ni apa? Ribah ialah mengumpat. Namimah ialah sampaikan umpatan. Namimah ialah sama ada bawa mulut ataupun buat mulut. Tu namimah namanya. Ya, nak melaga-lagakan orang. Kalau buat mulut bermakna dia orang tak cakap, dia cerita, awak tahu dia umpat awak begini-begini, dia begini-begini. Itu namanya apa? Buat mulut, orang Melayu bilang. Pun namimah juga. Dan apa namimah juga bawa mulut. Orang dah umpatkan, orang sampaikan pula. Kita dah baca dalam kitab Penawar Bagi Hati kita, namimah tak cium bau syurga ya. Orang-orang namimah ni apa dia jalan bawa mulut mengadu domba antara sama orang, menyampaikan. Kalau kita dengar orang umpat kita, hati kita sakit. Tapi kita dengar tak? Kita tak dengar. Dia umpat kita, dia umpat lah belakang. Yang sakit apabila orang sampaikan. Jadi siapa yang menyakitkan hati kita? Yang mengumpat kita ke yang menyampaikan? Yang menyampaikan yang menyakitkan hati kita. Saya tak sampai hati, dia kalau dah umpat awak begini-begini, saya dengar saja. Awak podawai dengan dia. Sebab dia mengumpat, dia tak mengumpat kita kalau awak tak dengar. Cuba awak angkat kaki, kan tak dengar. Maknanya awak enjoy listening. Orang buka kaipan aku. Saya dengar, maknanya dia dengar satu persatu. Bukan dia nak stop. Kita kan bilang prosedur orang mengumpat apa? Kena stopkan dia kan? Kena stopkan dia dan bersihkan nama saudara kita yang diumpat itu. Bermakna awak tak stop dia, awak makan suka pula dengar sampai habis dia cerita saya awak dengar. Tambahan pula hati saya sakit lantaran mulut awak. Lantaran mulut awak, orang yang apa menyampaikan cakap-cakap ini. Dia tidak zaman Nabi Musa alaihissalam sekali berlaku kemarau tak hujan-hujan. Nabi Musa sembahyang istisqa tak juga turun hujan. Bermunajat pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ada di kalangan umat kamu ahli namimah. Menyebabkan hujan tak turun. Maka Nabi Musa tanya pada Allah, ya Allah, siapa yang bernamimah itu ya Allah, beritahu pada aku biar aku maklumkan dengan dia. Allah bilang, aku cegah orang pada namimah, takkan aku nak namimah. Kau sebut saja dengan umat kau semua. Hentikan namimah, hentikan bawa mulut sampai menyampaikan ini tak bagus. Nabi Musa pun khutbahnya sampaikan begitu. Dah sampaikan, yang punya diri didengar, ya Allah, maknanya lantaran aku hujan ini tak turun. Dan Allah tahu, tapi Allah Ta'ala tak sebutkan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa sebut secara general. Kalau Nabi Musa tahu kan jemput approach dia, tanya satu persatu bukan? Jumpa berhadap. Dia malu, dia tobat pada Allah Ta'ala. Dia dah tobat pada Allah Ta'ala, tak lama hujan turun. Maknanya dia tobat lah ni. Maka Nabi Musa tanya, ya Allah, orang itu dulu kau tak sebut namanya. Sekarang dia dah bersih lah. Sebutkanlah siapa orangnya. Allah bilang, dia ketika berdosa aku tak sebut nama dia. Dah bersih, takkan aku nak sebut lagi nama dia. Allah tutupkan aib kita. Jadi jangan kita bukakan aib saudara kita. Ya. Namimah. Jangan namimah. Jadi kalau orang umpat kita, kemudian orang sampaikan, kalau kita nak tumbuk siapa dulu? Tumbuk yang umpat kita ke tumbuk yang menyampaikan? Tumbuk yang menyampaikan. Kau yang menyampaikan yang buat hati aku sakit lantaran kau. Kalau kau tak sampaikan, aku tak dengar apa-apa pun. Ya? Sebab itu, antara adab kita berkawan, ya, antara kita adab berkawan, tak bagus tau. Kalau ada orang umpat kawan kita ke, cakap anything bad lah mengenai kawan kita. Kita bilang sama dia, saya terasa lah, dia cakap pasal saya, dengan pasal inti begini-begini. Tak patut lagi ni. Biar kau diamkan aja sudah. Kau jangan. Kau sampaikan dia pulaknya. Itu perkara yang negatif mengenai dia tau. Menyedihkan dia, mendukacitakan dia. Tak payah sampaikan. Itu adab di antara kita berkawan. Walaupun kadang-kadang niatnya bukan nak namimah. Yang dia memang niatnya nak namimah. Yang dia tak niatnya namimah. Memang betul-betul dia secara jujur, sincerely, simpati pada kita. Orang umpat pada kita. Itu pun dah tak bagus sampaikan. Adab berkawan ialah kalau dengar orang umpat kita, kau stopkan dia, kau tegakkan yang betul. Bukan, dia tak begitu, dia begini. Awak jangan bilang dia pemalas. Awak jangan bilang dia arti begini dan begini. Sebetulnya hakikatnya dia begini. Awak bela kawan awak, dah cukup setakat itu. Tak perlu sampaikan dia. Saya bela awak, saya gini. Tak bela pun tak apa. Tapi asal jangan sampaikan dengan dia. Itu membuat dia duka cita, ya, membuat dia gundah gulana, membuat dia jadi duka nestapa. Nanti dia kecewa. Sudah, biarkan.
biarkan saja. Dia tak tahu lebih baik. Kan yang ada orang suka sampaikan kan? Ada orang suka sampaikan, tak elok. Walau disensi. Kalau apalagi kalau niat nak gaduhkan, tu lagi dosa besar. Baik. Ini semua yang ada dalam hal ihwal wali-wali ya, yang mereka banyak hikmahnya. Dan jangan membalas mengganggu pada orang yang mengganggumu. Subhanallah. Dan maafkan orang yang aniayamu. Dan berilah kepada orang yang bakhil padamu. Subhanallah. Ini semua benda yang terbalik-terbalik. Biasa kita buat baik dengan orang buat baik dengan kita. Kita berbudi, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Ini bukan. Bahkan yang nama orang yang baik betul-betul ialah apa? Tidak membalas kepada orang yang mengganggu sama dia. Patut kita balaskan, baru bertemu buku dengan ruas. Makin apabila dapat buku, disembunyikannya ruas. Dan maafkan orang yang menyayangimu. Dah makin orang menyayangi kita, kita pula sekarang ada peluang untuk tindak sama dia, kita maafkan dia. Ini sifat orang saleh. Bahkan dia melawan apa yang sepatutnya dia buat. Ya. Dan beri kepada orang yang bakhil. Patut dia dah bakhil sama kita satu masa dulu. Sekarang giliran kita pula hanya ada sesuatu yang dia perlukan. Sekarang tengok. Ada ubi, ada batas. Ada hari akan ku balas. Itu hari dia, sekarang hari aku. Tak boleh ya. Bahkan orang yang lokek pada kita beri. Ya, kita beri. Dan berlaku baik kepada orang yang jahat padamu. Dan sebaik-baik manusia, akhlak budi pekertinya ialah yang sempurna imannya. Jadi kalau orang tak baik adabnya, menunjukkan tidak baik akhlaknya. Kalau tidak baik akhlaknya, menunjukkan tidak baik imannya. Ya. Sebab akhlak ialah sikap yang baik. Adab ialah perilaku yang baik. Tidak dapat berakhlak yang baik kecuali, apa beza adab dengan akhlak? Akhlak ialah sikap yang baik. Good behavior. Kalau kerana akhlak dia baik, dia suka membuat setiap apa pun dengan cara yang paling baik. Ikut tata cara yang paling baik. Prosedur yang paling baik. Maka adab ialah good procedure. Tata cara yang baik. Perilaku yang baik. Itu adalah adab. Dan orang tidak beradab, menunjukkan dia tidak berakhlak. Dan apabila tidak berakhlak, menunjukkan imannya tidak kuat. Sebab orang kalau iman kuat imannya, dia percaya Allah ada, dia percaya Rasul ada, percaya Allah ada, maka dia tak nak sampai terlanggar adab dengan hamba-hamba Allah nanti menyakiti. Dan Rasul ada, kena ikut tata cara Rasulullah, cara-cara Rasulullah. Biar membuat setiap sesuatu itu, langkahnya itu langkah yang bertepatan. Jadi orang kalau tidak ada imannya tak kuat, akhlak akan cela. Akhlak apabila cela, adab pun akan jadi tak tertib jadi perlakuannya. Ya. Dan siapa yang tidak berilmu, maka tidak berharga di dunia dan di akhirat. Allah, na'udzubillah min zalik. Tak ada ilmu, tak ada harga di dunia, tak ada harga ke akhirat. Tak ada ilmu, betul ya. Tak ada ilmu agama, tak ada harga kat dunia. Walau kau ilmu dunia kau tinggi sekalipun. Kan kita kecewa lah ya. Setengah orang ya. Mewah tau. Keretanya besar, dia boleh jemput kita, boleh hantar kita. Rumahnya pun bukan main sekali. Nanti sekali-sekali apabila jemput sama kita, daripada perbualan-perbualannya tu, kita dapat kesan bahawa dia tak faham ini benda. Dia tak tahu ini benda. Dalam hati kita. Ini benda basic tau. Yang kau tak faham ni basic asas yang semua Muslim kena tahu. Bahkan sebelum akil baligh kena tahu. Setengah-setengah perkara lah ya, perkara-perkara agama. Yang kau sampai kaya raya, boleh kumpul duit begini banyak, boleh pas tinggi sampai dapat jawatan begini tinggi. Bukan maknanya kan? Maknanya you spend so much time, you put so much effort to achieve all this. You don't even have any little bit of time to learn agama kau. Sayang sekali ya. Tak ada ilmu terus drop dia. Bukan kita menghinakan dia lah. Bukan kita menghinakan. Drop dia bermakna tak bagus engkau sebetulnya. Walaupun rumah kau besar tau, sergam. Jemput kita datang rumah dia kadang ya. Rumahnya sergam. Dengan ada dreba sekali ambil kita pun begitu. Tapi dalam hati kita, alamak. Diorang tak ada ilmu ya. Hina dunia, hina akhirat. Kadang-kadang perkara-perkara yang remeh pun tak tahu. Perkara-perkara yang tu pun tak tahu. Kalau setakat tak tahu tu bukan kita menghinakan dia. Makna kita, bukan kita, saya sebut sini bermakna kita menghinakan dia. Geram dengan dia. Geram dengan dia. Engkau boleh sanggup put so much effort, spend so much time, spend so much money to gain whatever you have now. You can't even put little bit effort to learn knowledge of agama Allah Ta'ala. Hina. Orang begitu hina. Ibaratlah orang sekali dia hebat-hebat. Contohlah ya. Hebat begini, aku cakap begitu.
Sekali ABC, baca ABC pun tak tahu. Tunjukkan surat khabar, saya tak pandai baca. Jatuh tak pada kita? Alamak, gini punya takkan surat khabar pun tak boleh baca umpamanya. Cuba bacakan. Saya ni tak pandai baca. Drop. Orang kau tak ada ilmu, jatuh dia drop. Ya? Drop dia. Di dunia, apalagi di akhirat. Sebab apa? Orang ada ilmu tu tinggi sekali darjatnya. Ya? Tinggi darjatnya. Baik. Kalau orang yang tak ada ilmu drop, orang yang ada ilmu tu berapa tinggi pula darjatnya? Subhanallah, ini firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah Ta'ala menaikkan orang-orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darajat. Berapa darjat? Tinggi. Ini orang dah ibadat sama dengan orang yang ahli ilmu. Orang ahli ilmu lebih tinggi lagi. Berapa darjat tingginya? 700 darjat. 700 punya darjat. Berapa darjatnya? Saya nak tanya, ini universiti ya, orang kalau ambil degree nak sampai 1 degree berapa tahun belajar? Setahun setengah boleh dapat 1 degree. Berapa tahun? 4 tahun ya, 4 tahun. Ini degree yang di sisi Allah Ta'ala, satu degree ke 1 degree perjalanan 500 tahun. Maknanya that high punya degree. Not easy to achieve punya degree. 1 degree ke 1 degree perjalanan 500 tahun. Kau belajar 500 tahun baru dapat 1 degree. 500 tahun. Sini siapa biasa hidup 200 tahun ya? Kita nak tanya berapa lama 500 tahun. 500 tahun punya perjalanan 700 degree. Subhanallah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. That's why kalau jangan segan ya kalau orang tanya, awak apa buat sekarang? Oh, saya sambung belajar. Di mana? Universiti, UTHM? Ambil fakulti apa? Sedikit pelajaran kita ni tidak lebih rendah daripada pelajaran yang bersertifikat tinggi-tinggi. Sebab yang kita nakkan sertifikat dari Allah Ta'ala. Maktub fi kitabillah yu'raf indallah. Termaktub dalam kitab Allah, diiktiraf di sisi Allah Ta'ala. Tak dapat sertifikat manusia pun tak apa. Ada belajar ilmu, Allah Ta'ala sebut, aku naikkan orang beriman di kalangan kamu dan orang yang berilmu berberapa darjat. Sayyidina Ibn Abbas mengatakan tafsir ayat itu beberapa darjat, 700 darjat. Dan antara satu darjat ke satu darjat 500 tahun punya perjalanan. Mafhumnya, kalau kau tak ada ilmu, antara kau dengan orang yang berilmu tu, mana tak bilang rendah dan hina bawah martabatnya. Dia boleh naik sampai tinggi dan yang tak ada berilmu jauh ke bawah. Mudah-mudahan Tuhan beri kita ilmu ya. Mudah-mudahan Tuhan beri kita ilmu. Mudah-mudahan Tuhan berikan kita, berkati kita dalam nak menuntut ilmu. Benar-benar kita dapat ilmu dan jadi orang berilmu ya. Supaya kita dapat hampir pada Allah Ta'ala, dapat mengenal hukum akam Allah Ta'ala, dapat mengagungkan Allah, dapat bersiap sedia untuk menghadap Allah Ta'ala. Dan supaya tidak kita hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Dan siapa yang tidak sabar, tidak berguna ilmunya. Tak sabar, tak ada guna ilmunya. Ilmu aja engkau sabar. Tak sabar, tak guna ilmunya. Bermakna ilmu tu untuk diamalkan. Ilmu untuk diamalkan. Mengamalkan ilmu, apa dia? Bukan setakat ilmu sembahyang duha, ilmu sembahyang tarawih, ilmu zikir, ilmu rohani pun. Sabar, redha, ikhlas. Jadi kalau kau dapat sabar tu, bermakna kau dah mengamalkan ilmumu tu. Kau dapat mengamalkan ilmumu. Sebab apa pokok pelajaran ialah untuk apa? Segala amalan zahir segalanya matlamatnya dengan membentuk amalan hati ya. Sabar ni adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nas-nasnya daripada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana sembahyang pun nas-nasnya Quran dan hadis. Sembahyang kau buat, sabar pun kau kena buat. Sembahyang kau tak buat berdosa, sabar kau tak buat pun berdosa. Jadi orang kau tak sabar bermakna dia tak guna ilmunya. Patut belajar ilmu tu. Belajar ilmu sendiri tu memerlukan kesabaran. Salah satu point to achieve, to excel in knowledge is to have patience. Salah satu cara untuk kita dapatkan pencapaian dalam ilmu kita, akan Imam Syafi'i sebut syarat nak jadi orang alim, salah satu ialah sabar. Sabar atas perkara apa? Kita dah belajar penawar bagi hati. Sabar atas berapa perkara? 5. Lima. 1, 2, A, 2B, 2C, 2D. Jadi 5. Yang satu ialah apa? Atas perkara-perkara yang kita sukai. Sabar. 2 adalah semua perkara-perkara yang kita tak sukai. Bermula ibadat. Sabar, ibadat. Sabar atas yang tak sukai. Ninggal maksiat. Sabar, ujian Allah Ta'ala. Sabar, gangguan orang.
Jadi kalau kau tak sabar bermakna kau dah belajar ilmu kau tak ada manfaat lah. Mentelamat ilmu untuk dekat diri pada Allah Ta'ala, untuk tanggung segala kepayahan. Tapi kau tak sabar bermakna tak manfaat ilmu. Sekarang dengan belajar ilmu tu sendiri, kau sedang training sabar kau. Dengan belajar ilmu. Syaratnya ialah sabar. Jadi kalau kau tak dapat sabar bermakna ilmu tu tak bermanfaat dalam dirimu. Sabar dari segala-galanya. Tak sabar, matanya masih suka nak pandang yang haram. Masih buat perlakuan yang haram. Kau tak sabar. Walaupun orang pukul kau diam saja. Dia penyabar. Tapi maksiat mesti doyan. Dia tak penyabar namanya. Walaupun orang kutuk dia pun dia diam aja. Penyabar. Tapi kalau ada kemewahan, bukan main lavish lagi, tu tak sabar atas harta namanya, ya. Jadi sabar. Kalau kadang kita cakap dari macam orang batu pahat. Kalau kita cakap dengan orang Singapura, kau dah cakap dari macam orang batu pahat. Sabar. Kalau Singapura akan bilang sabar. Kalau orang kita bilang sabar. Siapa yang tidak dermawan tidak mendapat keuntungan dari kekayaannya. Betul. Engkau diberi kekayaan untuk kau dapat keuntungan. Betul tak? Apa keuntungan dari kekayaan? Derma. Orang miskin punya kepingin nak derma, tak ada duit. Kodek-kodek 50 sen derma juga. Engkau boleh derma 10,000 dan kau masih happy tau, masih mantap tau. Cuma kau derma 1,000, sikit. Sangat sikit. Jadi orang yang tak dermawan tak manfaat daripada kekayaan. Kena faham ya. Siapa kalau saya orang kaya, saya mewah, apa manfaat ente dapat daripada ente punya kaya? Saya boleh beli sofa besar? Apa manfaat daripada ente punya kaya? Rumah saya langsir paling cantik. Apa manfaat daripada ente punya kaya? Kereta saya menjulur. Tak ada. Manfaat daripada kaya ialah apa? Jadi dermawan. Orang miskin betapa kepingin nak jadi orang dermawan. Engkau Allah Ta'ala berikan wang banyak, cuma derma 10,000. Kau derma 10 juta pun kau masih banyak lagi, ya. Saya biasa dengar tau, ada apa masa zaman PKP dulu, ya. Ni PKP macam-macam bongkar juga, ya. Ada orang mengeluh, sahabat cerita sama saya. Dia bilang member-member dia tu semua, sebuah kereta dia harganya 6 juta. Ada kereta 6 juta, ya. Kita pun tak pernah dengar. Rumah 6 juta je kita dah terperanjat, ya. Kereta 6 juta. Kalau beli cerutnya satu batang 300. Maksudnya 300 untuk dibakar je tau. Subhanallah. Orang yang kayak gini kalau derma 10,000 tu kecil. Orang kayak gini yang patutnya dengar merasain nak 2 juta, pap dia kasih. Buat duitnya tu multi-millionaire tau. Multi-millionaire. Tak manfaat daripada kekayaannya kau tidak ada derma. Kenapa ya? Kok banyak duit tapi kok tak nak jadi dermawan? Sebab derma itu adalah tempat baik. Dan takkan dia attract kecuali duit yang baik. Mungkin kalau duit kau memang kau hasilkan dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, cara yang itu kau akan dapat hidayat. Kau cari dengan jujur, dengan amanah, dengan yang halal tulen, kau akan dapat hidayat. Dengan harta tu ada manfaat, kau dapat hidayat. Kau mencari nafkah tu pun dapat pahala. Maka akan dibukakan kepada pintu pahala lain. Tapi kerana duit kau tu kita tak tahulah dari mana sumbernya, bagaimana, ya. Kau carikan perniagaan yang ada, yang hak orang pun masuk dalam tangan dia. Baik itu, bidang derma tak lambai-lambai kepada engkau. Maka yang lambai-lambai kepada engkau, kedai kereta. Yang lambai-lambai kepada engkau, kedai beg tangan. Beg tangannya sampai 500 punya harga. Semangat. Beg tangan 500 mahal ke tak mahal? Kalau kita tanya orang Batu Pahat, banyak bilang mahal juga Ustaz. Kalau saya tanya orang KL, itu murah Ustaz. Orang Singapura pun murah. Ada maknya ada mahal lagi rupanya, ya. Allah, 1,000 pun ada, ya. Yang hanya melambai harta engkau kedai beg tangan, yang hanya melambai harta engkau kedai emas, yang lambai harta engkau hartanah, itu saja. Jannah tak panggil, hartanah saja panggil kau. Allah. Jadi orang kalau tak dermawan bermakna tak dapat manfaat daripada hartanya. Dermawan, ya. Jadi kita dapat harta sikit tapi dermawannya banyak. Sikit tapi dermawannya pantang dapat dengar dia gitu, mesti nak nyumbang, Allah, ya. Kita selalu dengar, ya, ini pepatah orang Jawa tau. Arwah Yai selalu kalau bilang, kalau ada apa-apa majlis dalam kampung, kenduri ke maulid ke apa, dia kalau tak wang, kalau tak wang. Wang tu wang lah, wang tu orangnya. Kalau tak ada duit, Allah, kalau aku ada duit aku sponsor ini maulid Nabi. Aku sponsor
apa-apanya, belanjanya ke biayanya. Aku tak ada duit, ya aku datang rewang. Orangnya datang rewang. Tapi yang ada dirinya tak sempat nak rewang, tak sempat nak melibatkan diri. Tapi wangnya banyak. Perlukan kambing berapa ekor? Perlukan beras berapa kilo? Saya hantar. Orangnya tak dapat nak rewang, nak libatkan diri. Tapi wangnya banyak. Wangnya tak bisa hadir, wangnya dihadirkan. Jadi tak wang, tak wang. Cina ada Mr. Wong, ada Mr. Wang. Jadi begitu ya. Kita orang Jawa kalau tak wang, tak wang. Kalau kau tak dapat wangnya, wang pun ada manfaat. Tapi dia ni biasanya kalau dia wangnya tak nak keluar, wangnya pun tak minat. Yang bahkan yang wangnya hadir, wangnya pun sama-sama keluar. Begitu ya. Yalah kalau dia rewang kat tempat majlis khidmat madrasah, kan peluang dia cari duit kan terkurang. Itu secara tak langsung dia menyumbangkan wang dia juga. Yang kalau dia konsentrasi dengan meniaga dia, dengan usaha dia tu, dia boleh dapat wang berapa ratus. Tahan dia tak bikin dia punya pekerjaan, dia khidmat di sini. Dia punya wang dia tu tak nampak. Tapi dia rela tak hasil wang, kenapa? Untuk hasilkan kerja, untuk kebajikan. Orang-orang begini ya. Siapa yang tidak sayang sesama manusia, tidak mendapat hak syafaat di sisi Allah. Ya Allah, syafaat tu apa? Kekasihan daripada Allah Ta'ala. Belas kasihan daripada Allah Ta'ala. Itu maksud syafaat ya. Yang maknanya orang yang dapat syafaat ialah apa? Orang yang dah buat salah, tak terampun punya salah, patutnya masuk neraka. Dengan syafaat, menerusi Nabi, menerusi wali, menerusi itu, dia sebetulnya orang yang didapati bersalah, found guilty. Patutnya dijatuhkan hukuman dalam neraka. Tapi dengan syafaat, dapat belas ihsan, keluar, tak jadi masuk neraka, masuk syurga. Syafaat. Jadi orang yang tidak ada belas ihsan sesama orang, dia salah, dia tak patut. Memang dia salah. Awak pun bersalah. Awak bersalah pun Allah boleh kasih can awak dapat syafaat, keluar. Awak sesama kawan awak, dia bersalah je, terus awak tak boleh kasih can ke? Terus nak tindakkan ke? Terus nak pandang dia sebagai bersalah ke? Kalau bendanya tidak kena mengena dengan syarak, tak kena dengan apa, setakat kesilapan biasa saja, ataupun kadang-kadang tak silap saja, cuma terlanggar selera kita aja. Melanggar adab kita pun tidak, cuma melanggar selera kita, melanggar minat kita saja. Pada kita bersalah, tak maafkan, terus Allah. Siapa yang tak kasih sayang sesama, tak berhak mendapat syafaat daripada Allah Ta'ala. Sebab syafaat tu belas ihsan daripada Allah. Dan sesama kau tak ada belas ihsan. Tengok ya, ini semua itu tingkah laku yang baik ya. Buat baik dengan orang yang bahagia dengan kita. Bermurah hati dengan orang yang bakhil dengan kita. Ya. Tak ada ilmu, tak ada guna. Kemudian tak ada sabar tu, tak ada ilmu. Begitu ya. Kemudian tak kasih sayang sama kita, bermakna kau menolak peluang syafaat. Tuhan Maha memerhati ya. Kau sesama hamba Allah Ta'ala, orang salah dengan kau, orang tak begitu apa dengan kau, tak apa, orang apa, wis, orang apa. Istilah bahasa Melayu, maklum, orangnya banyak maklum, banyak never mind-nya. Kadang kau banyak bernever mind, Allah bernever mind dengan kau. Kalau kau tak boleh main-main, Allah pun tak boleh main-main dengan kau. Pasti kalau kita banyak dengan orang semua, banyak maklumnya. Kita pun banyak salah. Kita bukan pun banyak salah, memang banyak salah. Jadi kita menunjuk belas ihsan sama-sama kita, itu adalah sebetulnya natijahnya lah kita harap belas ihsan daripada Allah Ta'ala. Siapa yang tidak sabar, tidak mudah selamat. Betul. Kalau sabar senang selamat tau. Kau tunggu sekejap. Ada masalah, ada apa-apa, kau tunggu sekejap. Orang bilang kalau pahit ditelan dulu. Kalau bisa ditahan dulu. Nanti terlepas daripada masalahannya. Kalau tak sabar, tak akan selamat. Tak sabar, gopoh-gapah. Nanti yang dikejar tak dapat, yang dikendung keciciran. Tapi saya ada masalah, terus tinggalkan satu-satu pekerjaan. Sabar, tekun. Dapat atasi, pekerjaan dapat, hasil dapat, dan kau bertambah mahir. Kau tinggalkan, kau pergi tempat lain. Dapat tak? Terlepas. Yang lain tak ada masalah ke? Masalah juga. Orang tak sabar. Suami isteri tak sabar dengan suaminya. Sabar. Suami kau dah Allah Ta'ala jodohkan. Satu hari dia berubah baik, masalah dapat atasi, jodoh kekal, pahala dapat, tak jadi cerai berai. Tak sabar, tinggalkan dia. Tak cerai. Hidup lepas cerai, confirm bahagia ke? Kalau kahwin baru, confirm dapat orang baik ke? Boleh pilih nak yang macam mana ke? Tidak juga.
Tidak juga. Sabar. Tak sabar tak dapat kejayaan. Sabar sedikit, tahan sikit. Orang yang tak sabar kena injection, akan demamnya melarat. Orang yang tak sabar kena makan obat yang pahit, lambat nak sembuhnya. Sabar, nanti dapat hasilnya, ya. Dan siapa yang tidak bertakwa, tidak berharga di sisi Allah Ta'ala, ya. Orang bertakwa sangat berharga di sisi Allah Ta'ala. Allah berserta dengannya, Allah berikan macam-macam anugerah. Dan siapa memiliki sifat-sifat ini, tidak mendapat tempat, dan siapa memiliki sifat-sifat ini tidak mendapat tempat dalam syurga. Segala sifat yang disebutkan tadi, ya, bakhil, tak ada ilmu, ya, tidak mengasihi, tak ada tempat dalam syurga. Sebab agak-agak dalam syurga ada orang bakhil tak? Dalam syurga orang tak sabar tak? Dalam syurga ada orang suka gaduh tak? Dalam syurga ada orang suka namimah tak? Kan tak ada. Maka kalau ada sifat-sifat ini, hati-hatilah. Buang ini semua. Ini semua adalah barang-barang, item-item yang tak kena cek sebelum masuk pintu syurga pada hisab. Ada ini semua, tak dapat. Baik dari sekarang buangkan. Ibarat kalau orang ada bawa dadah, ada bawa barang-barang larangan, boleh masuk Singapura tak? Awak kena tahulah barang larangan-larangan apa kan? Buang dulu sebelum sampai causeway. Jadi boleh sembrang, boleh masuk sana. Begitu ya. Kalau segala ada barang-barang larangan, tak guna. Ini semua barang-barang larangan daripada jannah. Maka buang dari sekarang, nanti kita dapat masuk, memudahkan kita masuk jannah, ya. Berzikirlah pada Allah dengan hati yang hadir dan berhati-hati pada lalai. Zikir, ingat pada Allah Ta'ala dengan hati yang hadir, ingat kebesaran Allah Ta'ala, hati-hati daripada lalai. Lalai sedikit aja, syaitan terus masuk, ya. Lalai yang tak haram pun tak bagus, apatah lagi lalai yang haram. Jangan kita sangka, ya, aku sembahyang rajin, doa rajin, baca Quran rajin, dakwah pun rajin, tapi aku ada satu dosa saja yang aku memang susah nak lepas. Taruhlah apa jua dosanya lah. Satu juga. Tak apalah, kalau ke the point, yang buat baik tadi banyak. Tak banyak orang macam aku. Tapi yang salah aku sikit aja rasanya. Dan kau jangan ingatkan, yang baik itu semua masih tetap baik. Yang salah cuma satu, macam tek lalat aja satu gitu. Yang nama kuman kalau masuk dalam badan, dia hinggap di situ saja ke? Infection seluruhnya. Semuanya begitu, ya. Kalau yang kuman COVID, awak sentuh dengan tangan aja. Kat tangan aja berkuman COVID ke? Seluruh badan sampai sesak nafas semuanya. Ya tidak. Yang nama kuman maksiat, jangan kau sangka, oh ini kelemahan aku cuma satu, tapi lain aku tak lemah. Sembahyang aku tak lemah, zakat aku tak lemah, mengajar pun aku tak lemah. Aku lemah satu aja. Kau yang akan lemah satu, yang satu tu sembahyang kau pun tadi dah rosak, baca Quran kau pun dah rosak, mengajar kau pun dah rosak, hanya kuman maksiat yang satu tu. Sebab tu kena basmi. Dia masuk dalam diri kita, dia meracuni kita, ya. Dia meracuni kita, dengan hati yang khusyuk, ya, dan berhati-hati, jangan sampai lalai. Lalai daripada yang tak berdosa, hibur-hibur aja tak bagus, ya. Apalagi lalai yang berdosa. Hati-hati. Dia masuk dalam diri kita, bukan setakat itu saja, ya. Pengaruh yang lain. Lalai, suka dengar radio, suka dengar muzik-muzik. Tak apa, tu sajalah. Tapi sembahyang, puasa-puasa. Kau ingatkan sembahyang kau boleh tak lalai dengan kau dengar muzik petang tadi. Sembahyang kau sampai ke isyak lalai belaka. Satu lalai kalau masuk, dia bukan hanya bab itu saja kau lupa Allah. Bab lain kau masih terpelihara. Dia menyelinap dalam segala bab semua. Hanya dengan 5 minit kau dengar satu benda yang lalai, dia punya boleh merosakkan kau pada seluruh aktiviti keibadatan kau. Begitu, ya. Itu kita punya. Kalau itu lalai yang tak berdosa, apalagi lalai yang berdosa, ya. Dia punya kuman punya merebak cukup banyak. Allahumma, ya Allah, ini kita cakap ni senang tau, tapi ya Allah berilakan kami dapat betul-betul berjiwa gini, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, berikanlah kami dapat betul-betul berjiwa begini, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, biarlah kami betul-betul dapat berjiwa begini, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Karim. Dan serahkanlah dirimu kepada Allah, dan relakanlah hatimu menerima bala ujian sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat dan kekalahan hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat. Baik, dan kalahkan hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat. Baik. Dapat bala, kena syukur tu. COVID ini, kau kena ucap alhamdulillah tau. Macam mana kalau kalau COVID-nya reda, kau ucap alhamdulillah tak? Dia naik pun kena alhamdulillah tau. Ini daripada siapa ini COVID? Dari Allah. Kau jangan lupa, Allah yang punya kudrah. Kan kita bilang hakikat syukur tu apa? Kau dapat nikmat banyak. Allah alhamdulillah.
lillah. Segala puji tetap bagi Allah. Kau dapat nikmat tak banyak. Kaunya nikmat tak banyak. Tapi Allahnya tetap alhamdulillah. Kau tak dapat nikmat langsung. Kaunya tak dapat nikmat. Tetapi Allahnya tetap alhamdulillah. Kau bukan tak dapat nikmat. Bahkan kau dapat bala. Kaunya dapat bala, tapi Allahnya tetap layak dipuji. Alhamdulillah. Bahkan kau dapat bala banyak, Allahnya tetap alhamdulillah. Jadi kalau kau tengok itu orang kena bukan alhamdulillah kau kena sakit jangkit. Bukan begitu maksudnya ya. Bermakna segala puji bagimu ya Allah. Bijaksana mentadbir urusan hamba-Mu ya Allah. Bala ini melanda, segala puji bagimu ya Allah yang Maha bijaksana tindak atas hamba-hambanya ya Allah. Kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon keselamatan daripada-Mu. Tetap Allahnya dipuji. Jangan, kalau dalam doa tu jangan ngoyok-ngoyok sangat dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, redakanlah ya Allah. Ya Allah, berilah simpati. Kenapa? Tuhan tu zalim ke? Hati-hati. Jangan sampai membawa pahaman yang sedemikian gitu ya. Kena redha, tunduk, takut saja. Saya tanya, habis kuliah-kuliah kita datang ni nak cancel tak cancel? Kadang ada orang tanya-tanya juga, kuliah-kuliah kita nak cancel tak cancel? Saya bilang selagi pihak kita jangan lebih sudu dari kuah. Allah ada. Selagi pihak berwajib mengatakan masih boleh ada kuliah apa semua, bikin, datang, hadir, tak apa. Kalau tak ada macam PKP dulu, kita patuh. Kuliah saya seorang sama Khairi, saya seorang, saya cakap ya tapi cakap dengan seorang aja. Allah begitu ya. Yang lain semua tengok daripada internet begitu ya. Kalau selagi pihak berwajib bilang masih boleh, hadir, tawakal ala Allah. Habis campur orang banyak, baik kita ada pilihan. Kita memang kena stay at home. Tapi pada setengah ketika kita kena leave home. Kerana nak ada keperluan. Di antara keperluan-keperluan yang dibenarkan untuk dibuka, untuk kita hadir, shopping center, pasar, kuliah, masjid, semuanya dibenarkan. Kalau kau sangkingkan takut untuk campur gaul, jadikanlah kuliah dan masjid ini yang paling last kau cancel. Aku takut. Walaupun kerajaan dah buka shopping center, buka kan, pasar buka. Tapi aku takut nak campur gaul. Cancel shopping center dulu. Kalau perlu cancel apa pasar pun cancel. Habis nak makan apa? Nasi dengan telur tok pun jadilah. Telur ceplok saja ya. Pun jadilah. Pasal apa? Sangkingkan takut nak pergi pasar. Sangkingkan. Tapi dan masjid dan kuliah jadikanlah yang last yang kau cancel. Selagi shopping center masih buka, pasar masih buka, kuliah dan masjid pun aku buka. Itu keperluan. Ini pun juga keperluan. Habis ini bercampur gaul. Kalau kau perlu cancel yang lain dulu. Kerajaan buka-bukalah. Orang nak pergi shopping lah. Aku takut nak pergi. Maka aku pilih yang aku nak keluar untuk kuliah ilmu. Datang dengan tutup, datang dengan penjarakan, datang dengan ikut SOP. InsyaAllah selamat. InsyaAllah selamat. Serah kepada Allah Ta'ala. Ya, itu ya. Jadikanlah kuliah dan masjid ni last yang kita cancel dari berani untuk hadir. Kalau kau perlukan, kita ada pilihan kan. Semua masih buka kan. Kedai tom yam pun masih buka. Ataupun kau cancel, aku tak pergi. Habis lagi apa lagi. Beli apa lagi. Macam-macam lah yang apa-apa semua tu. Kedai cendol, cancel. Umpamanya lah. Apa pun semua. Semuanya cancel lah. Kalau nak beli kedai kain apa semua, beli telkong, beli kain, kedai baju gaya semua jangan cancel lah. Sebab tu nak sembahyang, nak ibadat. Dia promosi kawan dia punya kedai. Kalau perlu nak beli barang frozen ke apa semua tu, pun jangan cancel lah. Itu ada keperluan. Kawan dia punya kedai dia dipromosikan. Ada kawan-kawan kita ada kedai kat sini. Kita minta mak gurau senda ya. Itulah kita bilang. Sebab itu kuliah kita bukan, Ustaz berani buka. Bukan berani buka. Perlu buka. Kalau ikutkan hati kita nak bilang, duduk rumah tak apa, kuliah cancel tak apa. InsyaAllah tak berdosa kan. Kita boleh internet ke, boleh apa kan. Tapi tengok keberanian itu dan tengok keperluan. Jadi kuliah-kuliah ni, Ustaz nanti masih berani buka. Aku bukan berani buka. Aku perlu buka. Aku perlu buka. Dan kawan-kawan aku ni bukan berani datang. Mereka perlu datang. Sebab itu mereka datang. Bukan suka-suka kan datang petang-petang ni kan. Tengok rimas tutup begini pun datang juga. Datang juga. Itu bukan berani datang. Bukan berani buka. Perlu datang, perlu buka. Maka tawakal Allah. Jaga apa yang patut. Berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukuman dia tak boleh serang tanpa Allah Ta'ala izin tau. Yang ada orang kan tak ada sebab, dia tak ada pergi mana, tak ada pergi Sabah, tak ada di mana, tak tahu, kok kena juga. Takdir Allah Ta'ala. Yang ada dalam satu family, nak kenanya teruk. Yang anak dia bersama dengan dia boleh tak kena. Kawan jiran dia kat sebelah rumah dia boleh kena. Kalau patut kan, family dia semua kena dulu kan, isteri dia, anak dia. Jiran dia, kemudian, dia tak boleh sedang sendiri. Yang tinggal serumah dengan dia apa semua, tak kena. Kan banyak orang gitu kan. Ada semua orang ke yang kalau kena satu rumah pun semua kena? Tidak juga kan?
Tapi orang lain dia boleh jangkitkan dengan dia tau. Kawan-kawan yang sekali dijumpakan, tapi yang tinggal satu rumah dengan dia boleh tak kena. Kuman tak boleh serang kalau Allah Ta'ala tak tulis nama dia. Tak tulis kasih dia nama untuk diserang, dia tak serang. Tawakal ala Allah, ikhtiar, kena jaga ikhtiar. Ya. Baik. Dan apa tadi? Serahkan dirimu pada Allah Ta'ala, relakan hatimu menerima bala ujian sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat. Ya. Kena gembira ya. Dapat apa-apa bala kena gembira. Kena gembira ya. Ingat ya, dapat apa sajalah. Anak kita mati. Sedih nangis. Tapi di balik nangis tu, force yourself untuk ucap apa? Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Aku pujimu ya Allah. Aku syukur padamu ya Allah. Berlinang-linang ya mata kita. Tapi nak mengatakan sedih dan mengeluh jangan sekali. Mak kita sakit tenat. Mak kita sakit tenat. Sedih. Tapi kau maha bijaksana mengatur. Aku sayang ibuku. Kau lebih sayang hamba-Mu ini ya Allah. Aku nak dia sembuh. Tapi kau nak lebih baik baginya ya Allah. Jangan depan-depan adik-beradik lah. Syukur, mak sakit syukur. Jangan begitulah. Marah abang kita semua. Dalam senyap-senyap, kau dekat surau, kau berlinang kerana mata, ya Allah, mak aku tengah sakit. Kau maha mengetahui. Kau mengasihi segala hamba-hamba. Mak aku sakit, ya Allah. Namun kau tetap maha layak dipuji, ya Allah. Kau maha agung, kau maha mulia. Aku pujimu, ya Allah, atas ujianmu ini, ya Allah. Aku pujimu, ya Allah. Aku pujimu. Tuhan tahu. Sebab itu Nabi bilang, sebaik-baik doa ialah pujian. Sebaik-baik doa ialah pujian. Iaitu apa? Semua tindakan Allah Ta'ala, kau puji dia. Dia tahulah hambanya sedang perit. Dia tahulah hambanya sedang sakit. Dia tahulah yang dia tu maha dipuji, mengetahui kelemahanmu walau kau tak menyuarakan. Ya, begitu adab orang-orang alim ya. Dapat perkara-perkara yang buat dia kecewa, tapi dia punya doa macam dia gembira. Excited. Mereka ni semua ya. Kalau kena tipu orang lagi dia suka tau. Kalau kena tipu orang sekali-sekali dia suka tau. Kalau barang dia hilang, dia seronok. Kat masjid kasut dia hilang. Dalam hati dia, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam banyak kasut orang, kasut aku yang dia suka. Alhamdulillah. Dia buat action depan orang. Mana dia punya kasut tadi? Mana? Gitu. Tapi dalam hati dia seronok tau. Orang gini kalau doktor bilang dia ada sakit, pakcik ada sakit gini tau. Dia punya happy. Cuma dia tak zahirkan depan doktor. Nanti doktor bilang pakcik ni sakit jiwa. Pakcik dah kena kencing manis tau, darah tinggi begini semua. Ya doktor, macam mana obatnya? Tapi dalam hatinya, Alhamdulillah. Dah yang nak menjemput ke barzah dah datang, penyakit-penyakit dah mula sampai. Dia gembira, terima bala, dia punya gembira macam doktor bilang, pakcik dah sembuh dari sakit. Dia gembirakan. Doktor bilang pakcik sakit, dia gembiranya sama as happy. Cuba kita jadikan begitu ya. Cuba kita jadikan begitu ya. Naik gaji alhamdulillah, kena potong gaji pun alhamdulillah. Habis biasa gaji kita 2,500. Sekarang gaji kita kena potong jadi 2,000. Kurang tak? Sebetulnya tak kurang. Sebetulnya 2,000 tu lah yang patut untuk engkau. Bulan-bulan lepas Allah Ta'ala sengaja kasih ekstra. Jadi bulan ini Allah Ta'ala kasih yang patutnya. Sebetulnya patutnya pun bukan 2,000. 500 pun patutnya. Dengan kau dapat 2,000 tu pun kiranya gaji kau dah 1,500 lebih daripada keperluanmu. Dan Allah Ta'ala kasih kau 2,000. Dan Allah Ta'ala kasih kau 2,500. Kalau dipandang 2,500 kepada 2,000, kau rasa kurang? Tak. Yang sepatutnya 500. 2,000 pun masih lebih juga. Mana kan tak kena gembira? Kau kena pandang begitu ya. Kau kena pandang begitu. Dapat sakit, Allah, sakitnya sampai begini. Teruk doktor bilang, stage 4. Sebab kau punya maksiat dah stage 11. Stage 100. Baru kena cancer stage 4, kau nak sedih. Jadi stage 4, Alhamdulillah, dilongi maksiat aku yang stage berapa ini. Semuanya ada balance-nya ya, ada equation-nya ya. Kita pandang setakat sebelahnya saja. Kau tak pandang equation-nya. Kalau mereka orang pandang hakikat, dia pandang equation-nya, keseimbangannya. Keseimbangannya. Sebab itu Imam Nawawi sebut sebagai perkara yang pertengahan. Maksud pertengahan ialah seimbang. Seimbang. Dapat bala banyak, tapi kau seimbang, dosa aku jauh lebih banyak. Seimbang dengan bala banyak, pahala pun banyak. Reda. Reda. Dapat sabar. Macam mana dapat bala kau boleh gembira? Kau kena pandang equation-nya. Bala, sebaliknya apa? Pasal maksiat kau, bala taruhlah sekati bala. Tapi maksiat kau dah buat 100 kati. Tapi Allah Ta'ala hanya tebuskan dengan sekati bala. Tak kau syukur tak? Itu kena Alhamdulillah dan syukur. Begitu ya. Tuhan kasih dia punya mudah sekali dia punya bahala dia dengan syarat mudah.
Begitu ya, dia punya bala dia. Jadi dapat bala pun kena gembira ya. Begitu. Jadi kita apa? Tengok. Kemudian patahkanlah kalahkan segala hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat. Meninggalkan syahwat ya. Patahkan hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat kita. Itu ciri-ciri orang baik. Sekarang kita masuk dalam kitab Hikam ya. Panduan bersandar bulat kepada rahmat Allah Ta'ala. Sekejap ya. Halo, saya tengah kuliah. Saya tengah kuliah dekat dalam dengan dewan aja. Dekat Taman Universiti. Okey. Terima kasih. Baru sebut delivery, orang hantar delivery. Kita dengarkan dia ceramah kita tapi dia ngoyok, alo, angkatlah, alo. Ingat ada apa perlu. Dia punya orang hantar barang. Semenjak PKP ni, orang macam-macam hantar barang. Korma pun orang hantar pakai pos. Macam-macam orang hantar pakai pos. Postman jadi kenal rumah kita. Ni pun ada orang hantar barang juga. Baik. Dia suruh ambil kat Taman U. Apa nama kedainya? Dia bilang belakang Taman U. TNT. DNT? Ya, dia tahu. Tak apalah. Baik. Panduan bersandar bulat kepada Allah Ta'ala. Macam mana hendak, ini kita baca dalam Minhajul Abidin, tafwid. Serah kepada Allah Ta'ala. Bulat-bulat serah kepada Allah Ta'ala. Serah kepada Allah Ta'ala penting tak? Penting. Sebab dia yang tentukan segala-galanya. Dia yang set segala-galanya. Dan bijak dia dalam set segala-galanya. Yang kau nak tindak, aku nak begini, aku nak gini. Yang aku nak capai ni. Untuk esok, aku nak capai ni. Kau jumpa waktu yang kau akan nak capai tidak? Dan yang benda kau capai itu kau termampu ke tidak? Benda yang kau nak capai itu baik bagi kau ke tidak? Ya serah saja yang Maha mencapai bagimu. Serah saja kepadanya. Kau tak payah nak fikir-fikir. Serah saja. Sampai kita nak boleh serah kepada Allah Ta'ala, mampu tafwid, serah segalanya kepada Allah Ta'ala. Macam mana caranya? Ini panduan supaya kita dapat dan disuruh serah kepada Allah Ta'ala bukan terus kau jadi pemalas tau. Kau duduk termenung. Kau banyak kerja, nak ingat ajal maut. Kau ada kerja, ingat nak cuci dosa. Kau ada kerja, nak dakwah agama Allah Ta'ala. Kau ada kerja, nak selawat atas Nabi. Kau ada kerja, nak tafakur mengenai kebesaran Allah Ta'ala. Kau ada kerja, maka kerja engkau, kehendak engkau, Allah yang penuhi. Jadi jangan ingat macam tak ada kerja pula aku semuanya. Kerja engkau tu kau tak tahu kau necessary for you or not. Achievable dengan kau ke tidak. Good for you pun kau tak tahu. Yang kau nak susah payah bikin apa? Serahkan kepada yang dah manage pun. And then he manage well everything, not only for you. Best of management dari Allah Ta'ala. Serah sama dia. Tapi kita nak jadi orang yang mampu serah tu macam mana? Ini kita jauh sama dia. Subhanallah, kita baca kitab ni semua, jadikan kita orang tough tau. Orang tough. Kita boleh serah sama Allah Ta'ala. Ingat kita boleh relax in life. Subhanallah. Patutnya orang-orang salih ni, dia punya ujian banyak. Dia punya bekalan sikit. Tapi dia punya relax, macam dia orang paling tak ada masalah langsung. Padahal dia orang paling banyak ujian. Nombor 1. Min alamatil i'timadi alal amali nuksanur raja'i inda wujudiz zalal. Setengah daripada tanda bahawa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, iaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat kurnia Allah Ta'ala ketika terjadi padanya suatu kesalahan ataupun dosa. Subhanallah. Ini kata-kata Imam Ibn Athaillah. Kita dah masuk ya. Satu. Kita tengok yang satu ni apa dia punya cakapan dia. Tanda orang yang bergantung kepada amal. Orang bergantung kepada amal. Bergantung kepada amal tak bagus tau. Dengan amal aku masuk syurga. Dengan amal aku jadi orang baik. Dengan aku dah buat tarawih, maka aku rasa tenang. Dengan aku baca Quran, aku rasa aku dah hidupkan Quran. Itu bergantung dengan amal tau. Tanda engkau ni bergantung dengan amal ke tidak? Tanda engkau bergantung dengan amal iaitu berkurangnya
bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, iaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat kurnia Allah Ta'ala ketika terjadi suatu yang merosot. Ketika dia banyak amal, orang minta dia doa, dia terus rajin doa. Ketika dekat amal, dia dah banyak amal, dia selalu munajat pada Allah Ta'ala, tafakur. Tetapi apabila satu hari dia buat satu dosa, buat kesalahan, terus dia rasa, aku jelek, aku jijik, tak berani aku angkat tangan pada Allah Ta'ala. Oh, semalam kenapa kau berani? Sebab ada amal. Jadi amal tu maknanya kau baik, ya? Tak. Ini biasa kita begitu, ya. Kalau kita tengah baik-baik lah, tengah di Mekah ke, tengah Ramadan ke, tengah baca Quran kan, kita rasa berani nak angkat tangan. Tapi tadi baru lepas tengok gambar tak baik umpamanya. Baru lepas bergaduh dengan orang ke umpamanya. Baru lepas curi duit orang ke umpamanya. Agak-agak kita punya nak angkat tangan dengan Allah Ta'ala, nak menyeru nama Allah Ta'ala, sama dengan yang kalau kita sedang buat taat tak. Kadang-kadang macam tak nak ngadap Allah Ta'ala pun kan. Itu maknanya kau rasa dengan amal, I'm closer to Allah. Itu bergantung dengan amal lah Tuhannya. Less amal, kekurangan amal aku yang buat aku jauh pada Allah Ta'ala. Jadi amal engkau ya yang buat engkau hampir pada Allah ya. Amal kau, tandanya ialah apa? Yang kau merasa amal kau membuat engkau hampir pada Allah Ta'ala. Itu ujub ya. Itu ujub. Dengan berada amal, dia berani angkat tangan. Dengan ada amal, dia berani nangis-nangis. Dengan tak ada amal aja, dia rasa diri dia macam terjauh. Diri dia tersingkir. Pada kita baguslah kan? Maknanya rasa bersalah. Sebetulnya tidak tahu. Sebenarnya, ketika engkau berdosa, ketika engkau silap, kau rasa jauh pada Allah Ta'ala, itu patut. Itu patut. Tetapi ketika engkau ada amal, kau rasa kau hampir pada Allah Ta'ala, itu tak patut. Ketika engkau berdosa, ketika kau maksiat, kau rasa kau jauh pada Allah Ta'ala, itu patut. Ya Allah, aku dah berdosa. Ya Allah, aku berdosa. Ketika beramal pun kau kena rasa begini. Ya Allah, aku berdosa. Ya Allah, aku tak ada amal. Ketika beramal pun gini. Kalau ketika beramal, kau rasa tenang. Ya Allah, hamba-Mu, Ya Allah, hamba-Mu, Ya Allah. Ketika kau ada buat dosa je, kau macam seram-seram. Itu tanda bahawasanya kau sangka amalmu lah yang menghampirkanmu pada Allah Ta'ala. Ya, kau sangka amalmu lah kepada yang hampir. Habis kalau gitu macam mana? Dah tak tengah buat dosa, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, dengan penuh harapanku padamu ya Allah. Ketika buat dosa pun begitu juga. Itu macam kurang ajar. Macam tak bersalah. Ngadap juga dengan rasa bertakut juga. Nak imbangi macam mana? Ketika engkau takwa, ketika engkau beramal banyak pun kau kena anggap diri kau sama status macam kau sedang zero amal, sedang kau bergunung dosa. Kau kena pakai lencana ini kuntu minaz zalimin walaupun kau sembahyang 1000 rakaat setiap malam. Kau kena pakai lencana zero amal walaupun kau sudah sembahyang puasa setiap hari tak berhenti selama berapa tahun. Itu dia penyimbangi. So imbangi dalam yang maksud Imam Ibn Atha'illah ni. Sebab itu saya kalau baca kitab ni saya tak suka banyak yang ada banyak syarahnya. Ini syarahnya sikit. Jadi kalau kita tak baca pun tak apa. Kadang-kadang syarahnya tu lain tau. Dia punya faham ni. Ini semua belajar equation ya. Kita belajar maths kan belajar equation. Ni kan university technical kan. Equationnya ialah kalau kau banyak amal, kau rasa kau hampir pada Allah Ta'ala. Itu tak bagus. Kerana kau rasa amalmu yang membuat kau close to Allah Ta'ala. Tanda orang yang begini macam mana? Tanda orang yang begini apabila dia sedang terlakukan dosa ke apa, dia rasa dia jauh. Dia rasa dia drop. Okey. Clear ya? Yang kau rasa kau drop jauh ni, bagus tak? Sebetulnya bagus. Tetapi itu adalah satu tanda bahawasanya kau ada ujub ketika kau beramal. Kau ada ujub ketika kau beramal. Memang patutlah kau buat dosa tu, memang patut kau rasa kau jauh pada Allah, kau rasa malu pada Allah Ta'ala, kau rasa segan pada Allah Ta'ala, kau rasa cemas. Memang patut. Jadi macam mana? Kalau buat dosa pun rasa selamba? Tak boleh. Di samping kalau kau dah buat dosa, kau rasa cemas dan takut, hati-hati kau tengok. Kenapa semalam aku tak rasa takut ya? Bermakna ketika kau beramal, bermakna amalmu makin buat kau berani. Yang sepatutnya, amal ini dia kira check and balance tau. Dia check balik tau. Amal, feel close. Tak amal, feel drop. Okey? Tengok balik. Ketika amal aku feel close, bermakna aku rasa amal aku ni membuat aku okey, hampir pada Allah Ta'ala.
Bukan begitu. Reversekan balik. Setiap kali dalam beramal pun, kau punya sikap macam kau tengah sedang berdosa. Sekarang ketika berdosa kau rasa aku drop, aku malu, aku aib, aku jauh, aku takut, aku kotor. Tapi semalam kenapa aku tak rasa gitu? Jadi yang salah mana tahu? Yang ini salah buat dosa, tapi betul sikap. Yang ini salah tak salah dalam buat dosa, tapi salah sikap. Salah sikap. Iaitu apa? Amal aku membuat aku rasa selesa. Maka kau kena reverse. Segala kau dalam keadaan taat pun, kau dalam keadaan close pada Allah Ta'ala pun, ini namanya hikmah. Dia pandang things balik. Pandang things balik, kemudian dia tengok yang benda jahat itu menjadi ukuran benda baiknya. Benda jahat tu, benda ketika maksiat, ketika jatuh ukuran. Ketika aku jatuh, feeling aku begini. Ketika aku tak buat maksiat, feeling aku macam mana ya? Oh, aku ada ujub rupanya semalam. Baik tu aku feel comfortable. Itu yang nak di-tackle. Bukan ini nak di-tackle tau. Ketika dia buat maksiat, tobat, istighfar, dan kau punya attitude, aku merasa jauh tu, itu bagus. Yang nak di-tackle bukan setakat maksiat yang kau terbuat hari ini. Yang kau feel comfortable tak buat maksiat semalam tu yang kau kena tackle. Subhanallah. Ya, sebab semalam ketika kita buat maksiat, feel comfortable kan? Bermakna ketika aku tak buat maksiat, aku feel comfortable, itu yang kena tackle. Kau punya rasa selesa tu yang tak bagus. Faham ya? Memang pening kitab ini ya. Tapi itulah orang kalau macam maths equation kan ada balance dia. Ini balance dia. Cek, ada yang tak seimbang di sini. Itu tak seimbangnya. Yang sepatutnya macam mana? Ketika buat ibadat, wah, feel close. Ketika buat maksiat pun feel close. Itu namanya kau tak ampun dosa. Kau namanya dablek. Macam tak ada rasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Jadi yang balance-nya macam mana? Ketika buat maksiat takut, cemas. Ketika buat taat pun tetap takut dan cemas. Itu balance-nya. So begini ya, subhanallah ya. Jadi yang ini dia tunjukkan maksiatmu, tetapi maksiatmu gunakan untuk ketika taatmu. Kamu kena rasa takut dan cemas. Rasa macam diri macam takut jauh pada Allah Ta'ala walaupun kau sudah buat taat macam-macam. Begitu ya. Ini dia punya maksud yang di atas tu ya. Kita tengok apa syarah daripada Syekh Salim Bahari sebelaknya. Ini syarah daripada penterjemahnya, dia ada syarahkan sikit. Saya tak suka kitab hikam yang banyak-banyak syarah. Kadang-kadang syarahnya terbalik. Kadang-kadang syarahnya ikut bersyarah. Kalau syarahnya sikit lebih kurang, kalau bertepatan dengan apa yang konsep, kita terima. Kadang-kadang syarahnya pun ada yang tak itu. Aku hanya perlukan kata-kata hikmah daripada Syekh Ibn Atta'ilahnya direct. Dan kau kena faham cara wali-wali punya pandang. Very abstract. Diorang punya pandang, dia nampak benda ini, dia nampak bayangnya. Kalau kita nampak bayangnya saja, pandang. Dia nampak bayangnya, dia tengok, dia tahu bendanya macam mana. Dia tahu matahari di mana, tinggi rendah. Dia tengok bayang, dia boleh cerita macam-macam. Kita tengok bayang, takat bayang saja. Bila kita tengok bayang adalah bayang daripada hakikat benda. Itu cara orang-orang wali punya pandang. Dia pandang satu benda, dia pandang before-nya, after-nya, kesannya. Dia tengok ya. Kita tengok apa syarahnya. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan. Tidak ada Tuhan berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tiada yang memberikan dan menolak melainkan Allah. Zahirnya syarat menyuruh kita berusaha beramal, sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri daripada amal usaha kita supaya tetap bersandar pada kurnia Allah Ta'ala. Betul. Kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk mengelakkan diri daripada bahaya kesalahan dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah Ta'ala dan kurnia rahmatnya semata-mata. Agak syarah dia sama tak dengan apa yang kita cakap tadi? Lain ya? Lain, tapi boleh pakai jugalah, boleh pakai juga. Sebab itu saya suka ambil hikam yang dia tidak banyakkan syarah. Dia hanya sikit syarah saja. Yang ada dia syarahkan tapi tengok syarahnya tak tepat. Banyak syarah, hikam banyak syarahnya. Yang dia bukan gini maksud syekh. Maksud kalam dia tu kau kena pandang dari sudut abstraknya. Kau kena pandang sudut equationnya. Kau kena pandang sudut balancingnya. Ya, maksud Syekh Ibn Atta'illah lain. Baik. Yang kedua firman Allah Ta'ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kita pandang ayatnya begini. Tetapi kita tengok ya firman Allah Ta'ala tadi kita bilang bergantung kepada Allah Ta'ala dengan amalan kita, amalan zahir. Bergantungnya tu apa? Kau rasa amalan kau buat kau comfortable. Kau dah bergantung dengan amal lah tu maknanya. Kau dah bergantung dengan amal. Firman Allah Ta'ala katakan, hanya kerana merasakan kurnia rahmat Allah Ta'ala, kamu boleh bergembira. Dan itulah yang lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka kumpulkan sendiri.
sedang bersandar pada amal usaha itu bererti lupa pada kurnia rahmat Allah Ta'ala. Ini semua masih syarah dia ya. Ini semua masih syarah daripada syekh ini ya. Masih syarah kepada syekh ini. Baik, tak apa kita baca ya. Nanti yang nombor 2, tengok muka surat sebelah. Nombor 2, yang atas tu. Nombor 2 yang apa? Iradatuka. Itu semua kata Syekh Ibn Athaillah. So yang bawah ini yang nombor 1, kemudian terjemahan dia muka surat 9 tu. Kemudian pada kalimat la ilaha illallah sampailah yang apa surah An-Naml ayat 40, itu semua syarah daripada nombor 1. Daripada Syekh Salim Bahrish. Yang pada Imam Ibn Athaillahnya yang nombor 1 tu saja. Nombor 1 saja. Ini syarahnya. Kita tengok syarahnya. Syarahnya ialah apa? Serah kepada Allah Ta'ala. Pada kita bersandar kepada amal ialah apa tahu? Aku kerja, barulah aku dapat gaji. Kalau aku dapat gaji, barulah aku dapat makan. Pada kita itu bersandar pada amal. Tapi pada Ibn Ta'ala amal tu apa tahu? Amal yang kau baca subhanallah, astagfirullah, ayat Quran, itu pun kau tak boleh sandar. Tandanya kau sadar apa tu? Kalau kau amal kau rasa happy. Itu maknanya kau dah bersandar dengan amal kau. Kau rasa amal kau lah boleh menyelamatkan kau. Kau rasa dengan beramal kau dah jadi orang baik. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Setakat sini saja. Dah pukul 4:05 ya. Pukul 4:05. Minta maaf tadi saya datang lambat ya. Datang lambat apa? InsyaAllah kita sambung, kita pada pertemuan akan datang, kita asar ada di Parit Besar. Mudah-mudahan kita sambung. Saya suka kitab yang macam ini, dia tak banyak syarah daripada penterjemahnya. Kita nak daripada Imam Ibn Athaillah. Sebab pahaman dia lain tau. Pahaman wali-wali yang lain ya. Cara cakap dia pun kita nak cara pandang lain ya. Tengok syarah dia tu sama tak dengan apa yang kita syarahkan tadi? Kita syarah pakai equation ya. Kita syarah pakai equation. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.